My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program Madrasa على الهوا. Now we are going to complete our discussion of algebra, specifically in unit 1, and we have covered together before the first part of this lesson. It was talking about the counting principle, and as we know that we talked about the 4 special cases of the counting principle when we make or use the counting principle in our selection with replacement and arrangement, and the second without replacement and without arrangement, third one without arrangement and substitution or replacement and without arrangement, and the fourth without arrangement and with replacement. وبعدين تطرقنا بعد كده لان احنا discussed about the permutation، واتكلمنا ايه العلاقه بين ال NPR, how to find the factorial of a number. Then we talked about the combination and what was the relation between NPR and NCR. وكمان اتكلمنا على relation between two consecutive terms in the expansion of combination, which was NCR over NCR minus 1. وخدنا شوية examples وproofs على الكلام ده. ليه احنا اتكلمنا في الcounting principle والcount والcombination؟ عشان يساعدنا في درسنا الجديد النهارده اللي هو بيتكلم على الباينوميال ثيرم. بيتكلم على الباينوميال ثيرم. ايه هي الباينوميال ثيرم؟ ازاي هنشتغل عليها؟ فيها ايه؟ تعالوا مع بعضينا نستعرض الكلام ده ونبدا حلقتنا النهارده. الباينوميال ثيرم. What is the binomial theorem؟ تعالوا نفتكر كده مع بعضينا اللي احنا خدناه قبل كده. انا لما كان عندي bracket x plus y all power of 2 كنت بعمل expanding للبراكت واقول له ده equals x power 2 y power 2 2 xy x minus a power 2 يبقى عبارة عن x power 2 plus a power 2 minus 2ax. نخلي بالنا شوية نوتس كده صغيرين. x plus y all power 2 دول 2 terms raised to the power of 2 expanded into 3 terms. نخلي بالنا من الساين اللي هي هنا كان plus، فهنلاقي دي plus and this is also plus. لما كان x minus a all power 2 كان عندي negative sign here, so we have also 3 terms but we have positive, negative and positive again. طب تعالوا نجرب x plus a all power of 3 equals على طول x power 3 plus 3 x power 2 a plus 3 x a power 2 plus a power of 3. تعالوا برضو نشوف x plus a all power 4. It will be x power 4 plus 4 x power 3a plus 6 x power 2 a power 2 plus 4 x a power 3 plus a power of 4. تعالوا ندرس الموضوع شوية ونشوف الاكسباندنج بتاعنا. الباور عندي هنا كان باور اوف 3، فعندي 1 2 3 4 terms. The first term is x power 3, which is the first term here. The second term is a, then the last one is a, and we note that the greatest power of this problem is 3, which is the power of the bracket. نخلي بالنا كمان ان انا عندي positive sign here، فكل الساينز بتاعت المسألة عبارة عن positive. Each term is of order of 3 power 3 2 plus 1 3 1 plus 2 3 and 3. حاجة مهمة كمان لو بصينا هلاقي ان انا نازل كده للباور بتاع الاكس، فده اسمه descending power of x and ascending power of a.
ده descending x و ascending a. هناخد الكلام ده بالتفصيل. لو بصينا هلاقي x باور 3 x باور 2 x باور 1 x باور 0 اللي هو term free of x، وبعدين في نفس الحكاية there is no a باور 1 a باور 2 a باور 3. طيب descending power of x نخلي بالنا من البوزيشن بتاع الاكس هنا، هنلاقيها is the first term of the bracket and a ascending power then a is the second term of the bracket. طيب هنستفيد من ده ايه؟ هستفيد حاجة مهمة جدا، ان انا عندي x plus a all power of n. x plus a all power of n بتتفك ازاي؟ هتبقى equal x power n plus nc1 x power n minus 1 a plus nc2 x power n minus 2 a power 2 till we reach a power n. الكلام ده جه منين؟ جاي لي من حاجة اسمها باسكال تريانجل. باسكال's تريانجل ده بيكلمني على الكوفيشنت اوف expansion of the binomial اللي هم بيطلع لي ال1 وبيطلع لي ال NC1 بيطلع لي ال NC2 etc وهكذا. ده جاي منين؟ جاي من باسكال اكسبانشن او باسكال تريانجل. يبقى انا دلوقتي قدرت اكتب الباينوميال. باينوميال لان انا عندي باي two terms inside the bracket. الباينوميال قدرت اكتب الاكسبانشن بتاعهم، واستخدمت الكومبينيشن عشان اكتب الكوفيشنت اوف تيرمز، والكومبينيشن دول او الفاليوز دول obtained من باسكالز تريانجل. طيب لو كتبت انا مع بعضينا كده يا ولاد x minus a all power of n هنعمل ايه؟ هيمشي معايا كده بقى x power of n minus n c1 x power n minus 1a plus nc2 x power n minus 2a square minus nc3 x power n minus 3 a power 3 لغاية ما اوصل ل a power n. نيجاتيف a باور اوف n طبعا لان انا عندي هنا نيجاتيف a. طبعا نخلي بالنا ان انا لو عندي في الباينوميال بوزيتيف يبقى على طول الساين كلها بوزيتيف، لو نيجاتيف تمشي 1 by 1 and we start with the positive term. طيب تعالوا نشوف example ونحاول نعمل له expansion عشان نتدرب مع بعضينا. Write the expansion of 2x plus 3y all to the power of 4. نعمل expansion مع بعضينا. First 2x all power of 4 plus 4c1 2x power of 3 3y plus 4c2 2x power of 2 3y power of 2 plus 4c3 2x power of 1 3y power of 3 and this is 4c4 واحنا عارفين 4c4 equals 1 3y power of 4 ودي ملهاش لازمة. طيب to calculate 2x power of 4 2 power 4 16 x power of 4 4c1 multiply 2 power 3 which is 8 8 times 3 نخلي بالنا من الباور 2 power 3 equals 8 8 times 3 24 times 4c1 which is 4 يبقى يطلع لي 96 x power 3 y plus 2 times 2 4 3 times 2 9 9 times 2 36
multiply 4c2, it will be 216. X power of 2, y power of 2. Also we have 216 x y power 3 plus 81 y power of 4, and this is the expansion of the binomial 2x plus 3y all power 4. نخلي بالنا ان احنا استخدمنا ال combination 4. وزي ما قلنا انا عندي لما بتبقى بلس يبقى كل التيرمز بوزيتيف، لما بتبقى ماينس يبقى واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. طيب تعالوا ناخد دايركت ابلكيشن على اكسبانشن، وده الجديد دلوقتي. write، السؤال بيقول لحضرتك write the expansion of 1 plus x all to the power of 6, then use it to find the numerical value of the expression 6z0 plus 6c1 plus 6c2 plus till 6c6. مسألة جميلة ولطيفة وسهلة جدا إن شاء الله. هو طلب مني الأول to write down the expansion of the binomial or the bracket. يبقى أنا we have to follow order. First we have to expand the bracket. 1 plus x all power of 6. هيطلع على طول 1 plus 6c1x plus 6c2 x square plus 6c3 x power 3 plus 6c4 x power 4 plus 6c5 x power 5 plus 6c6 x power 6 اللي هي x power 6. طيب تعالوا بقى put x equal 1. ليه انا عايز احط equal 1؟ عشان اعمل comparison between اللي هو مديهولي وبين الاكسبانشن اللي انا عامله، فلازم اخلص من الاكسات. فلو حطيت الاكس هنا كل مره ب 1 1 raised to any power equals 1، يبقى على طول هيطلع لي 1 plus 1 بالظبط. هيبقى عندي 1 plus 1 power 6 equals 1 6c1 plus 6c2 plus 6c3 plus 6c4 لغاية ال1. طيب عظيم. طب ما هو ال1 ده اللي هو 6z0، يبقى اقدر احط 6c0 plus 6c1 plus 6c2 وده 6c6. ده اللي كان بيسألني عليه. انا حولته لايه؟ حولته الى 1 plus 1 all power of 2. يبقى على طول النيوميريكال فاليو بتاعتنا equals 1 plus 1 all power of 6 يبقى equals 2 power of 6 which is 64. يبقى النيوميريكال فاليو بتاعتنا عبارة عن 64. ده كان دايركت ابلكيشن على الاكسباندنج اوف ذا binomial theorem. تعالوا ناخد برضو using تاني للباينوميال theorem، وبيقول لحضرتك find the value of 1.01 all power of 9 using order اهو the binomial theorem. The binomial theorem and approximate to 3. طبعا approximate the result to 3 decimal
places أو 3 decimal numbers. أنا هحاول إن أنا عندي رقم واحد بس اللي هو 1.01 all power 9 الرقم بتاعي ده هحاول أحطه in the form of binomial theorem. يبقى أنا هقول له 1.01 all power 9. إيه رأي حضرتك إن إحنا نكتبه 1 plus 0.01 all power of 9 ونعمل expanding. طب 9 باور 9 يبقى انا عندي 10 terms. هل هكتب ال 10 terms كلهم؟ لا، انا عندي الاولاني 1 باور 9 is 1. انت عايز 3 decimal places يبقى هنعمل 4 terms only وهيبقى more than enough. 9c1 1 over 100 plus 9c2 1 over 100 باور 2 اللي هو الترم الثاني، لان ال1 بيتغير الباور بتاعه بس بيفضل زي ما هو كام برضو 1. 9c3 1 over 100 power 3 and so on, and this is enough to expand. طبعا هنبدأ نفك. ادي ال 1 plus using calculator to find this one it will be 0.09 plus third one is 0.0036 plus the fourth one 0.000084. وطبعا كل terms بعد كده هتبقى smaller than 3 decimal places 1 over 1000. يبقى الانسر بتاعتنا 1.0936. This is approximated to 1.094 and this is the answer. طبعا كان سؤال بيجي لنا قبل كده بنفس الطريقة دي، وده كان سؤال تدريبي على الباينوميال ثيرم. يبقى احنا خدنا دلوقتي يعني ايه باينوميال ثيرم، ازاي بعمل اكسباندنج للبراكت، وعرفنا ان النمبر اوف تيرمز بيبقى more than number of the power by 1. عرفنا كمان ان لما تكون الساين between the two terms inside the bracket is positive يبقى كل التيرمز في الاكسبانشن are positive. If the sign is negative then we will move one by one and we start by the positive sign. تعالوا نروح لجزء مهم جدا دلوقتي اللي هو بنقول عليه the general term of a binomial expanding. the general term ده general term of the expansion of a binomial. وتعالوا نحفظه مع بعضينا بطريقة لطيفة. أنا عندي x plus y all power of n. هفكها ازاي؟ هتبقى على طول هسمي حاجة اسمها t r plus 1 equals, this is the general term, t r plus 1 equals n c r. أنا عندي head و tail n و r. second power tail first power difference. تاني n x plus y all power n يبقى t r plus 1. this is the general term of the binomial equal n c r second power tail which is r y power r first x power difference n minus r. ونخلي بالنا ان ال r greater than or equals 0 and smaller than or equals n. ده condition مهم جدا جدا جدا. طيب ده الجنرال تيرم بستخدمه ازاي؟ تعالوا نتدرب مع بعضينا وناخد دايركت ابلكيشن تاني عشان نشوف ازاي هستخدم مسألتي. In the expansion of x plus 2 over x o of power 8 according to descending power of x
find the coefficient of 6's term. Find the coefficient of the 6's term. أول حاجة هبدأ أكتب الباينوميال بتاعي أو البراكت بتاعي which is x plus 2 over x all power of 8. وهبدأ أستخدم ال t r plus 1. أنت عايز ال 6's term t 6. هيبقى 8 c 5 second 2 over x all power 5 first power difference 8 minus 5. نعمل بقى clarifying للداتا اللي عندنا 8c5 2 power 5 عندي x power 5 في الدينومينيتور يبقى x power negative 5 و x power 3 يبقى 8c5 2 power 5 x power negative 2 by calculating يبقى عندي ده هو الكوفيشنت بتاعنا هيطلع عندي 1792 x power negative 2. كلمة coefficient use the numerical value of the term only, so the coefficient is equal 1792. This is the coefficient of the 6th term. تعالوا ناخد مع بعضينا مسألة كمان، وطبعا احنا زي ما اتفقنا ان التدريب والبراكتس كتير هو اللي بيخلينا نتمكن من حل المسائل. In the expansion of 3x square minus 3x square minus 1 over 2x all power 13 according to descending power of x, find the 10th term from the end. في الإكسبانشن ده 3x power 2 minus 1 over 2x, find the 10th term from the end. طيب كل اللي هقدر أعمله ونخلي بالنا كويس قوي في الحركة اللي هعملها دي. كلمة from the end دي أنا مش متعود عليها، أنا الجنرال تيرم بستخدمه from the beginning. طيب هقول له ال 10th term from the end هو نفسه the same term اللي هو 10th term from the start، بس أما أقلب ال two terms بتوع الباينوميال تيرم. تعالوا نشوفها كده مع بعضينا، وهاجي أقول له the term أو the 10th term from the end in the expansion of 3x square minus 1 over 2x all power 13 is the same of 10th term of the expansion. بصوا بقى وانا بنقله ما بخليش النيجاتيف في النص زي ما هي، انا بنقل الترم بالساين بتاعته، يعني نيجاتيف 1 over 2x plus 3x power 2 all power 13 from the beginning. يبقى انا دلوقتي بدور على ايه؟ بدور بقى الاكسبانشن بتاعي او الباينوميال بتاعي عباره عن نيجاتيف 1 over 2x plus 3x power 2 all power 13
وعايز هنا اجيب ايه؟ اجيب التنس تيرم فروم ذا beginning عادي جدا. خلي بالنا وانا بنقل المساله او لو بعمل شيفتنج للتيرمز، عملت شيفتنج but keep the sign of the term. كانت نيجاتيف 1 over 2x، عملت لها موفينج بنيجاتيف 1 over 2x وخليتها الفيرست تيرم. نخلي بالنا من الجزئيه دي كويس جدا. طيب انا عايز دلوقتي تي 10 هيبقى ان سي 9 second باور 9 first باور n minus 9 يبقى equals ال n عندي اللي هي 13 تبقى 13 c 9 second 3x squared power 9 first which is negative 1 over 2x power 13 minus 9 which is 4. يبقى by calculating it will be 715 times 3 power 9 over 2 power of 4. X power 2 times 9 18 and divided by 4 يبقى x power 40. And this is the 10th term. نخلي بالنا أنا 13c9 ب 715 3 power of 9 2 power of 4. نخلي بالنا ان النيجاتيف دي cancelled because ال power is even. عندنا رول لطيفة جدا وتعالوا نشوف نقدر نستخدمها ازاي. نوت او رول هي نازلة في الكتاب as a rule، وكتاب المدرسة يا ولاد نخلي بالنا كويس جدا منه، مهم، والاكزامبلز بتاعته مهمة، وهتلاقي مسائل كتير جواه مكتوب فيها try to solve. يا ريت نركز على try to solve. مفيش مسألة جوه كتاب المدرسة مكتوب فيها try to solve الا لما ان شاء الله هتلاقونا حالين زيها هنا. كل الايدياز هتبقى مع حضراتكم، وانتوا التراي تو سولف والاكزامبلز بتاعت كتاب المدرسة نحلها. هنبقى ان شاء الله عملنا جود كفرنج للكوريكولم بتاعتنا. نرجع تاني للرول بتاعتنا وبنقول لحضرتك لو انا عندي x plus a all power of n plus x minus a all power of n. two binomials شبه بعض بالظبط of the same power، بس الفرق بينهم ان انا عندي واحد بلس والتاني ماينس. ده على طول هتلاقيه بيساوي 2 t1 t3 t5 and so on. معنى كده twice ال2 دي معناها twice the ايه بقى؟ ده السم، يبقى twice the sum of all odd terms. ده لما يكون ايه؟ لما يكون بينهم بلس. طيب ناخد الرول لو كانت نيجاتيف x plus a all power of n minus x minus a all power of n. يبقى هنلاقي ده 2 t2 plus t4 plus t6 and so on. ايه هي ال2؟ زيها زي اختها بالظبط، هي twice، وده هنقول عليه the sum of all even terms. دي رول مهمة جدا. تعالوا ما نضيعش وقت ونروح نشوف ازاي هعمل دايركت ابليكيشن على الرول دي. find in the simplest form، وده سؤال معتاد وقديم. find ممكن يجي يقول find the simplest form او find the value او simplify. find the simplest form of مين بقى؟ x plus 2 all power of 6 plus x minus 2 all power of 6. طبعا ده
الباور زي بعضه والباينوميال شبه بعضيهم، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف وبينهم بلس، يبقى على طول ده هقدر اقول انه بيساوي twice the sum of نخلي بالنا بقى T1 plus T3 plus T5 plus هقول سو اون ولا امشي؟ لا بص كده معايا يا مستر، هنا الباور باور اوف 6 يبقى نمبر اوف تيرمز في الاكسبانشن الاولاني هو 7 ونمبر اوف تيرمز في الاكسبانشن الثاني برضه 7، يبقى اكبر نمبر من التيرمز هيبقى موجود جوه المساله هو كام؟ 7. يبقى هقدر اقول twice T1 T3 T5 and T7. طيب يبقى الكلام ده equals 2. نشوف بقى T1 هتبقى x باور 6، T3 هتبقى 6C2 second power 2 first power difference plus T5 هتبقى 6C4 second power 4 first power difference and finally T7 which is 2 power of 6. Then we have to calculate now. This is 2 again. X power of 6, 62 multiply 2 power 2, 2 power 2 equals 4, 6C2 اللي هي 15 تطلع 60 x power 4 2 power 4 16 6C4 multiply 16 by using calculator we will get 240 x power of 2 and 2 power of 6 is 64 and don't forget to write down the 2. ودي من الدايركت ابليكيشن اللطيفه والقديمه معانا في الباينوميال ثيورم. طيب تعالوا ناخد برضو مسألة لطيفة كده و تريكي، بس هي تريكي يعني اعتقد انها ان شاء الله تبقى سهلة على اولادنا مفيش مشكلة خالص. In the expansion of هو هيديني بقى الاكسبانشن of ايه؟ ركز كده معايا يا ابني. 3 plus x all power 11 minus 11 C1 3 plus x all power of 10 1 minus 2x plus 11 C2 3 plus x power of 9 1 power of 9 1 minus 2x power 2 لغاية ما اوصل في الاخر لنيجاتيف، نخلي بالنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف 1 minus 2x power 11. Find the fifth term. عايز الفيفث ترم من هنا. طب يا ترى عايز الفيفث ترم من كل واحدة؟ ده انا كده معناها ان انا عندي اولا انا ما اعرفش الترمز اللي هنا كام واحد، ده اولا. ثانيا هنا عندي باينوميال وهنا عندي باينوميال وهنا عندي باينوميال، هل هفك كل واحدة؟ طبعا مش هوصل. لكن المسألة هنا بتتوقف على هي فيجوال اكزامبل. فيجوال اكزامبل يعني مثال بصري شوية، ديبندس على النظر. لو بصيت كويس على المسألة بتاعي هلاقي ان انا عندي 3 بلس اكس اول باور 11. بص على بعديها 3 بلس اكس باور 10 3 بلس اكس باور 9 3 بلس اكس باور 8. يبقى ده descending باور للبراكت الاولاني. وبعدين هلاقي ان البراكت الثاني مش موجود هنا، بعدين 1 minus 2x باور 1 1 minus 2x باور 2 increasing till 1 minus 2x باور 11. وعندي 11C1 11C2 11C3. ده شكل الباينوميال ثيرم. يا مستر يعني انت تقصد بان الشكل اللي قدامي ده هو الاكسبانشن فعلا بتاع الباينوميال، وانا اقدر اعمل له كولكتنج واجيب اصل الباينوميال وبعدين نتصرف مع بعضينا. اصل الباينوميال يا استاذي هتبقى اعلى حاجه هنا باور كام؟ باور 11 وهنا باور كام؟ برضه باور 11. فانا هحط هنا باور
11. عظيم. وبعدين البراكت الاولاني ده هعتبره على بعضه هو يونت 1 او يونت الفيرست تيرم، يبقى 3 بلس اكس. الترم الثاني اللي هو 1 ماينس 2x. طيب هو ماشي بوزيتيف على طول ولا واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف؟ لا والله ده ماشي واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، يبقى على طول احط هنا النيجاتيف ساين وابدا اتعامل مع البراكت ده اللي هو 3 plus x minus 1 minus 2x all power 11. 3 plus x minus 1 plus 2x all power 11. يبقى هتبقى المسألة عندي دلوقتي عبارة عن 3 minus 1 2 x plus 2x يبقى 3x all power of 11. طيب انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ T5 يبقى هقول له T5 equals 11C4 second power التيل first power difference. يبقى 11C4 هتطلع تقريبا 330 3 power of 4 2 power of 7 multiply كل ده x power 4. نحسب بالكالكوليتر بتاعنا to get the answer. Then the final answer will be 3 4 2 1 4 4 0 x power of 4. ويا ريت ولادنا يكالكليت المسألة بنفسهم مرة تانية عشان يتأكدوا من الحل. تعبتوا ولا لسه؟ لسه شوية. تعالوا ناخد اكزامبل كمان واكزامبل لطيف جدا. If 1 plus cx all power of n equals 1 plus 20x plus a1 x power 2 plus a2 x power 3 till a power n minus 1 x power n. ده expansion او given الاولاني. وبعدين قال لي and في given تاني ان انا عندي 16a1 equals 3a2. find ايه بقى؟ find the value of n و c where c not equal ل0. طيب عظيم جدا. 1 cx power n يبقى 1 plus 20x a1 x2 a2 x3 power 3 لغاية a n minus 1 x power n. انا كل اللي هعمله ان انا هعمل comparison. انا عندي 1 plus cx all power of n بتتفك ازاي؟ بتتفك 1 plus n c1 second اللي هو cx first power tail cx plus n c2 c square x square plus n c3 cx3 x3 and so on. بعمل comparison بين الدي وبين الجيفن اللي هو مديهولي. ال1 هو ال1 ان سي 1 سي هتبقى ب 20 ان سي 2 سي 2 ب A1 ان سي 3 سي 3 ب A2. نشوف الكلام ده مع بعضينا. هيبقى هقول له يا مستر ان سي 1 السي الكبيره دي بتاعت الكومبيتيشن والسي الصغيره دي بتاعت الجيفن اللي هو مديهولي، يبقى ان سي 1 سي ايكوالز 20. وكمان عندي طب ان سي 1 اللي هي ان سي equals 20. يبقى دايركت اقدر اقول ان ال C equals 20 over n. And this is the first equation. Second, مديني 16a1 equals 3a2. طب ال a1 ادي ال a1
ال A1 هنا اللي كانت جنب x سكوير اللي هي n C2 C2، و A2 اللي كانت جنب x بار 3 اللي هي n C3 C3. يبقى انا هاخد الجيفن اللي بيقول لي عليه 16 A1 equal 3 A2 A2 وابدا اعمل substitution instead of A1 and A2. يبقى 16 A1 اللي هي n C2 C باور 2 equals 3 A2 اللي هي n C3 C3. by cancelling يطلع عندي 16 n C2 equals 3 n C3 C. ودي equation اقدر اعوض من السي بالفاليو دي، هيطلع عندي equation جديدة تماما فيها 16 n C2 equals 3 n C3 multiply 20 over n. يبقى ممكن افك هنا ال combination اقول 16 factorial n factorial 2 factorial n minus 2 equals 3 factorial n factorial 3 factorial n minus 3 times 20 over n. by cancelling دلوقتي نشوف هنعمل ايه. هلاقي ان factorial n مع factorial n crossed out. this is 16 1 over factorial 2 n minus 2 factorial n minus 3 equals 3 times 20 over 3 factorial 2 factorial n minus 3 وعندي هنا n. نخلي بالنا ان factorial 2 crossed out مع factorial 2 factorial n minus 3 factorial n minus 3 3 with 3 يبقى عندي 16 over n minus 2 equals 20 over n. So by using mathematics and cross multiplication يبقى عندي 20 times n minus 2 equals 16n. يبقى 20n minus 40 equals 16n. So 4n equals 40 يبقى ال n equals 10. يبقى ال n equals 10. كده جبت الفاليو بتاعت ال n. ارجع للايكويشن بتاعت ال c. احنا كنا عارفين ان ال c equals 20 على n يبقى على طول 20 over 10 تطلع ان ال c equals 2 and this is the value of both n and c. طيب نشوف كمان مسألة. find the coefficient of x power 10 in the expansion of 1 plus x minus x power 2 power of 9. مسألة حلوة جدا ولطيفة جدا. Find the coefficient of x power of 10 in the expansion 1 plus x minus x power 2 all power 9. أنا عندي binomial theorem. يعني إيه binomial theorem؟ يعني جوه البراكت عندي 2 terms pi obtained from 2 أو 2 يبقى 1 plus x minus x power 2 دول 3. يبقى أنا لازم أحولها أو أتعامل معاها على إنها 2 terms بس. أعمل إيه؟ هقول له 1 plus x minus x power 2 all power 9. كده يبقى الترم الأولاني 1 عشان أخلص منه والترم الثاني x minus x power 2. واستخدم الجنرال تيرم اللي هو t r plus 1 نفتكره مع بعضينا n c r second power r first power n minus r.
طيب يبقى عندي 1 plus x minus x power 2 all power of 9. هقول له tr plus 1 equals 9 cr second power r first power difference مش هتفرق معايا لأن الفيرست باور 9. يبقى t r plus 1 equals 9 cr مالناش دعوة بيها x power r 1 minus x power r. انا خدت x common factor من هنا وعملت لها power r. طيب تعالى بقى نفك ده، يبقى tr plus 1 equals 9 cr multiply x power r. هفك 1 minus x all power r ده ازاي؟ هفكه بباينوميال باور c. هغير بقى بدل الار مثلا هسميها m. second باور التيل first باور الديفرنس اللي هي 1. طيب نبدأ ناخد collecting items. يبقى 9 c r وبعدين عندي r c m x باور r بلس m، وما انساش النيجاتيف دي هيبقى عندي نيجاتيف 1 باور اوف m، وما نشوف الام دي هتبقى عامله عندي ازاي. يبقى الفورم عندي للفاينل فورم بتاع الكوفيشنت هيبقى نيجاتيف 1 باور اوف m 9 سي ار ار سي ام و x باور r بلس m. يبقى الكوفيشنت of x باور 10 هو معناها ان ال r plus m equals 10. طيب في عندي كيسز بقى. ال r plus m الباور دي equal 10. الكيسز اللي عندي ايه هي؟ ان خلي بالك ان ال r greater than or equal m smaller than or equal 10. مش هيبقى فيه equal. r greater than or equal m و smaller than كام؟ 10. تعال نعمل التيبل بتاعنا. لو ال r ب 5 ال m ب 5. طب لو ال r ب 6 تبقى ال m ب 4. طيب لو ال r ب 7 تبقى ال m ب 3 لان بعمل سبستيوشن هنا. طب لو ال r ب 8 يبقى 2. طب لو ال r ب 9 يبقى 1، وال r ما تنفعش تبقى ب 10. ليه من ال r ما تنفعش تبقى ب 10؟ لان انا عندي هنا 9 سي ار. نخلي بالنا من الكونديشن ده. طب ليه بدأت الار ب 5؟ لأن ما اقدرش أبدأ الار ب 4 لأن ساعتها الام هتبقى ب 6 وعندي الكونديشن. يبقى عندي دلوقتي 2 فاليوز للار والام كل مرة في الكوفيشنت أنا مطلعه أهو. مرة هعوض بالار ب 5 و5، مرة هعوض بال 6 و4، ممكن هعوض ب 7 و3، هعوض 1 2 3 4 5، هعوض 5 مرات هيطلع لي 5 فاليوز. لما هجمعهم مع بعضيهم هيطلع لي coefficient of x باور 10 في الاكسبانشن ده، لان الاكس باور 10 ممكن تظهر 5 مرات بكوفيشنت مختلفين، يبقى هتطلع لي في الاخر 107. ودي مسألة من المسائل اللي احنا بنحبها كمدرسين. ليه؟ هي مش مسألة حفظ، هي مسألة انا بشغل دماغي. هي مش لازم coefficient of x باور 10 فهو coefficient واحد وترم واحد، لا ده ممكن يطلع لي 5 6 7 تيرمز الباور بتاعهم باور 10، لان انا عندي هنا فورم فيها 2 combinations والباور r بلس m، فلما بتاخد الفاليو بتاعت الار والام different values بيديني الباور 10 دون. طيب في حاجتين مهمين جدا او 2 conditions في المساله، ايه هما؟ انا عندي الار greater than والايكوال ام smaller than 10، نخلي بالنا منها. وفي نفس الوقت انا عندي combination فوق اللي هو n 9 سي ار، يبقى الار دي استحاله 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 توصل لل 10، يبقى هي كبرها عندي 9. طب ممكن تبقى 9 وشويه، اقول لك لا ارجع
للكومبينيشن، واحنا كنا قلنا ان الار دي must be integer، must be an integer. طبعا هنا قدرت اوصل لكذا حل للمساله، كل الحلول ممكنه، كل الحلول معايا. عندي 5 فرضيات، اشتغلت على ال5، جبت 5 different values وجمعتهم كلهم لانهم كلهم coefficient of x power 10. في الاخر انا عايز x power 10 مره واحده، عملت adding لل5 values ووصلت للcoefficient اللي هو 117. اتمنى تكون استفدنا النهارده بالباينوميال ثيرم. لسه رحلتنا مع الباينوميال ثيرم طويله شويه، لسه عندنا الميدل تيرمز بتاعه الباينوميال اكسبانشن، وبعد كده عندنا الريشيو بين تو consecutive terms. للاسف وقت حلقتين ده انتهى، لكن على بعد بتجدد اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم في نفس الميعاد. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.